लुधियाना सड़क धसन के मामले च एमपी रवनीत बिट्टू ने खुद से FIR दर्ज करने की की मांग। पुलिस कमिश्नर नूं फोन करके कहा अफसर जिम्मेवारी तो बच रहे ने। बतौर सांसद मैं भी कसूरवार। प्रधानमंत्री नूं करतारपुर लांघा खोलण की अपील। उप मुख्यमंत्री रंधावा ने प्रधानमंत्री नूं पंजाब आउण दा दिता सद्दा। कहा पंजाब आके खुद तोहफा देण प्रधानमंत्री। पट्टी तो कांग्रेस विधायक हरविंदर गिल की दादागिरी। फोन ते बिजली विभाग के SDO नूं धमकाया। कहा मैं करवावांगा तेरे ते परचा। PPA ते चन्नी सरकार दा वड्डा फैसला। गोइंदवाल पावर प्लांट दे नाल रद्द होवेगा बिजली समझौता। कंपनी नूं समझौता टर्मिनेशन दा नोटिस जारी। खेती कानूनां नूं मुड़ रद्द करने लई पंजाब सरकार ने संयुक्त मोर्चे तो मंगे लिखती सुझाव। मुख्यमंत्री चन्नी ने खुद राज्यपाल दे नाल फोन ते कीती गलबात। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले ड्रामा करके किसानां नूं ना करो गुमराह। जो तुसीं हुण करन जा रहे हो मैं पहला ही कर चुका। गुलाबी सुंडी करके खराब हुए नरमे दे लई सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। 76% तो वध नुकसाने गए फसल से मिलणगे 12,000 रुपए प्रति एकड़। 33% तो वध डैमेज के उत्ते 5400 रुपए का मुआवजा। प्रशासन और किसानों के विचाले सहमति तो बाद टिकरी बॉर्डर से शर्तों के नाल खोलिया रस्ता। सिर्फ 2 व्हीलर और एंबूलेंस नूं इजाजत। गड्डियां ते फिलहाल रोक। रात वेले राह रहेगा बंद। निहंग अमन सिंह ने लखबीर कतल केस दे विच गिरफ्तारी देने तो किया इनकार। कहा पहला बेअदबी के दोषियों के लिए सरकार तय करे फांसी की सजा, फिर देंगा गिरफ्तारी। लखबीर कतल केस दे विच पुलिस ने अमन सिंह नूं सरेंडर करने के लिए कहा। गुआंढी सूबियां दी जिमनी चोण दे विच भरमी वोटिंग। हिमाचल की 1 लोक सभा ते 3 विधान सभा सीटां दे उत्ते 65% तो वध पोलिंग। तां हरियाणा की एलनाबाद सीट दे उत्ते 80% वोटिंग। 2 नवंबर आउणगे नतीजे। हॉकी के मैदान के उत्ते मुख्यमंत्री चन्नी ने आजमाए हाथ। मोहाली के स्टेडियम के बने गोलकीपर खिडारियों के नाल भी की मुलाकात। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल होगी लुधियाना की। लुधियाना दे विच वापरे एक हादसे की, जिस तो बाद लुधियाना के MP कह रहे हैं कि मेरे ते परचा दर्ज कर दिओ। एक खुद MP कह रहे हैं कि मेरे पर FIR कर दिओ। जी अफसरां तो परेशान ने कांग्रेस के MP रवनीत बिट्टू ते लुधियाना सड़क धसन के मामले दे विच कार्रवाई की मंग रवनीत बिट्टू करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दूजे के उत्ते अफसर जिम्मेवारी सुट रहे हैं। बतौर सांसद मैं भी हादसे के लिए कसूरवार हाँ। बिट्टू ने पुलिस कमिश्नर नूं फोन किया और फोन करके मंग की कि मेरे उत्ते FIR दर्ज कर दिओ, जांच शुरू कर दिओ। FIR दर्ज मेरे उत्ते करके। 28 अक्तूबर को होया सी हादसा। तुहानूं CCTV तस्वीरां जो सामने आईयां सी वो भी दिखा रहे हैं। लुधियाना दे विच खड्डियां दी वजह दे नाल हादसियां नूं लैके लुधियाना दे MP रवनीत बिट्टू खूब कह सकते हो कि परेशान अफसरां दी कार्रवाई तो नजर आ रहे हैं। रवनीत बिट्टू ने यह भी कहा कि एक अफसर दूजे अफसर ते दूजा तीजे ते तीजा पहले ते इस तरीके नाल एक दूजे उत्ते जिम्मेवारी सुट्टी जा रही है। ते लुधियाना दे पुलिस कमिश्नर नूं उन्होंने फोन किया। फोन करके दस्सिया कि मैं बोल रहा MP ते मेरे ते एक परचा दर्ज करो, क्योंकि लुधियाना दे विच एक सड़क धस गई सी ते उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। मैं MP हां तां जिम्मेवारी मेरी भी बनती है। ते उस तो बाद जिक्र किया गया रवनीत बिट्टू होरां दे वल्लों। सर मैं रवनीत बिट्टू बोल रहा जी। सत श्री अकाल। आ सारे मीडिया के मूहरे मैं गल कर रहा। पहला ये जिहड़ा तुसी भी हादसा शर्मिंदा बड़ा सारे लुधियाने वाले हुए हैं। एक मेरे ते सब तो पहला तो ये कंप्लेंट च एक मेरा दर्ज करो 9 मैंबर पार्लीमेंट का इनकुआयरी करो, क्योंकि कोई भी ये दस्सण नूं तैयार नहीं। जे कमिश्नर नाल गल करते हैं वो कहते जी ये जोनल कमिश्नर की जिम्मेवारी आ। जोनल कमिश्नर नाल करते हो कहते एक IAS ऑफिसर ने जिहड़े उन्हां दी जिम्मेवारी है। जे उन्हां नाल करते हो वो कहते जी नहीं ये B&R वालियां दी जिम्मेवारी आ। जे B&R वालियां नाल करते हो वो कहते हैं जी ये मेनटेनेंस वाले जिहड़े इहनूं देखदे आ सैल ऑपरेशन वाले उन्हां दी जिम्मेवारी आ।
ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਲਵਾਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ੋਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਐਸਡੀਓ ਐਕਸੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ FIR 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਨ ਡੇਜ਼, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਟੌਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਉਧਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ? SDO ਨੂੰ। ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ SDO ਨੂੰ, ਤੇ SDO ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਮਕਾਇਆ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ SDO ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਡੀਓ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਉਣ ਦੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਰੱਬ ਬਣਿਆ ਤੂੰ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਸੁੱਟੂਗਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਲੀ ਪੱਟੀਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਸੁੱਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੂ। 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਉਣ ਡਿਆ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਜੰਮਿਆ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ। ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ SDO ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਤਾ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਵਾਇਰਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਲਟੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹਾਈਲੀ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਨੇ। SDO ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਨਿਯੁਕਤ SHO ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਓ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ 2020 ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ ਕੇ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਪਲੇਨ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਫੇਰ
ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੀ ਸਿਰਫ 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਫੁੱਟ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇਗਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, 2.5 ਫੁੱਟ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਰੇਵਾੜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਬੰਦ। कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, आंदोलन जारी है। इस वक्त खड़े हम दिल्ली जयपुर हाईवे पर, हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाईवे के बीचों बीच जो किसानों के टेंट हैं, प्रदर्शनकारियों के जो टेंट हैं, वो अभी भी यहाँ लगे हुए हैं। और अब जैसे 2-3 दिनों से लगातार ये चर्चाएं चल रही है कि धीरे धीरे जो बॉर्डर है उस पर आवाजाही वाहनों की स्टार्ट की जा रही है। जिस तरह से टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर की जो तस्वीरें सामने आई, उसी तरह से हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर का क्या हाल है वो देखने के लिए हम आप यहाँ पहुँचे हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा राजस्थान का जो बॉर्डर है वहाँ पर राजस्थान की सीमा में किसानों ने टेंट लगाया हुआ है। और इस वक्त हरियाणा की साइड आप देख सकते हैं कि हरियाणा की साइड में जो कंटेनर है वो रोड के बीचों बीच रखे हुए हैं। जो ब्लॉक्स हैं, पत्थर, वो यहाँ रखे हुए हैं। और जो ये एक साइड की जो सर्विस लाइन थी, दिल्ली से जयपुर साइड जाते वक्त जो सर्विस लाइन थी वो पहले खुली हुई थी और अभी भी खुली हुई है, जहाँ पर भारी जाम अक्सर लगा रहता है। और अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जाम लगा हुआ है। और राजस्थान की तरफ से आप देख सकते हैं कि राजस्थान की तरफ से जो वाहनों की एंट्री थी वो दिल्ली की साइड नहीं थी, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से ये एंट्री चालू कर दी गई है। तो अब देखते हैं कि क्या आगे इनकी बात बनती है। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति हमने आपको दिखा दी कि फ़िलहाल छोटे वाहनों के दोनों तरफ से आवाजाही चालू है। लेकिन यहाँ बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। किसान संगठन के जो आंदोलनकारी हैं उनके टेंट्स सड़क के बीचों बीच लगे हैं, तो कहीं ना कहीं कंजेस्टेड है और उसी की वजह से यहाँ जाम जैसे हालात हमेशा बने रहते हैं। रेवाड़ी से पवन कुमार, न्यूज़ 18। ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਤਕ ਹੈ ਰੋਡ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਖਬੀਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ। ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਰੂਗੀ, ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਆ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਰਹੇ ਆਹ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਆਹ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਆਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 8 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਲ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਡਰੂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਉਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।